നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിപ്പോൾ പെനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത്. പോർച്ചുഗലിലെ ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗലിൻ്റെ നോർത്തായ ഷാവ്സിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ 7ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം. ഓൾറെഡി ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്ററോളം ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് പെനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അടിപൊളി കിണ്ണം കാച്ചിയ സ്ഥലമാണ്. കടലോര ഒരു ചെറിയ സിറ്റിയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടോട്ട് വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളാ സൈക്കിളും ഫുള്ള് സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി ബാക്കി കാഴ്ചകളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. എനിക്കാണെങ്കിൽ വിശക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു സ്വീറ്റ്, ഇവിടുത്തെ പെനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങളുണ്ട്. പെനീസസ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ എസ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോമ പഷ്തലരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേക്കറി ഉണ്ട്. ബേക്കറി കണക്കത്തെ പഷ്തലരിയ പേസ്ട്രി ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടോട്ട് പോയി ഞാനാണെങ്കിൽ എസ്സിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള സാധനവും സർദീനി, നമ്മളെ ചാള മീനില്ലേ, ചാള മീനിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട്, മധുര പലഹാരമുണ്ട്. അത് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചാള എരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാളയോ മീനോ അതിൻ്റെ അകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മധുര പലഹാരമാണ് അത്. Esta é de sardinha? Não, este é sardinha e este é o pastel peniche. Ok, este é sardinha, só sardinha, este é pastel peniche. Certo. Por favor, cada por favor. Olá, boa tarde, Marta. Estou aqui em Peniche, em pastelaria Roma. Certo. Doces tradicionais. Doces tradicionais. Sim. Então, senhora, aqui popular Os nossos doces mais antigos Sim. são os penichenses, que é um género de uma queijadinha à base de ovo e de amêndoa. Sim. E depois temos os esses, Okay. que é um biscoito à base de amêndoa e de limão, Okay. que é assim um biscoitinho mais seco. Okay. Pronto, são os nossos doces mais tradicionais e os mais conhecidos. Sim. Embora também tenhamos outro tipo de doces. Temos os São Marcos, são Sim. estes assim. São Marcos. Sim, que são os semifrios. Ok. Isto é de chantilly. Sim, E depois Sim. também temos a sardinha. Sardinha é salgado. Não, também é doce, só Doce. que é diferente. São fritas Sim. e depois levam um recheio de ovo e amêndoa. Ok. Mas este é doce. Também é doce. Ok. É tudo doce, sim. E depois também temos o pastel peniche, que também é frito, só com ovo e amêndoa. A sardinha tem chila. Desculpa. Ok. Este é quanto custa, senhora? Este aqui é 1,90. 1,90. E outra? O outro é 1,65. Ok. Então, por favor, para experimentar estes dois também. Ok. Sim. Então, esta, qual é o nome outra vez? É a sardinha. Sardinha. Vamos ver. Como se chama? Sardinha. Não. Teu? Raquel. Raquel. Ok. Eu subir. E Subir. 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 Ok. E este nome, desculpa lá. Este é o penichense Peniches. e os esses peniche. Este peniche. Ok. Sim, senhora. Quanto custa, senhora? 3,55. 3,55. E Este eu ofereço. muito obrigado. Muito obrigado. Então, este peniche e esses. E os esses. Esta senhora oferta para mim este peniche e esses. Muito obrigado, senhora. Nada. Sim. Eu vou comer agora peniches de Roma, pastelaria de Roma. Vai pôr aqui. Muito bom. Quando uma vez em casa, uma filha que diz para ti, mãe, ela vem para ainda bem que tinha mais. Não. Eu já comi este peniche. Isto é muito fixe. Pode ser, não, não quero. Não quero, quero uma arrofada com manteiga e café. Não, quero um café. Olha, aqui a Rita pensava que era... Isto é espetáculo. Não, era de ir à sala.
Ela, se tu não tens 46 anos de idade, se não já tive há 10 anos. Vou comer agora sardinha. Já aceito isso eu. Este é muito famoso sítio em Peniche. Tem tradicional maravilhosa pastelerias. And ആൾക്കാർ പട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ പട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വൈകിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങി. ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു 5:30-6 മണി എങ്ങാണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. 6 മണി സമയം എങ്ങാണ്ടാണ്, 6 മണി സമയം. വലിയ നല്ല ഒപ്പം അത്. കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതിവിടെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1786 ഫെബ്രുവരി 2 10:30 സാമഭദ്രവതി അൽക്കാന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷിപ്പ് ഇവിടെ മറിഞ്ഞ്. ഷിപ്പ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറുവിൽ കാദിസിലോട്ട്, സ്പെയിനിലോട്ട് പോണ ഷിപ്പായിരുന്നു. 150 ടണ്ണോളം ഗോൾഡും സിൽവറും ബ്രാസും എന്തു പറയാൻ, ഈ തടിയും മരത്തടിയും കൊക്കോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയൊരു എമണ്ട ഷിപ്പായിരുന്നു. അത് മറിഞ്ഞ് 128 ആൾക്കാർ മരിച്ച്. അത് നടന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്. അപ്പം ഈ പെനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതാണ്, സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സൈക്കിൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവേട് സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി. സൈക്കിൾ ആരും അറിഞ്ഞൊന്നും പോകില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്തു പറയാൻ, മെയിൻ സിറ്റിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കള്ളന്മാർ കൂടുതലുണ്ട്. ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സിറ്റി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരും സൈക്കിൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പൊളി സ്ഥലം തന്നെ കേട്ടോ. കടൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ട്, നല്ല വലിയ തിരയും ഒരു ചെറിയൊരു ദ്വീപ് കണക്ക് സെറ്റപ്പാണ്. പപ്പുവ എന്നങ്ങാണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. കറക്റ്റാണോ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അമ്മാമ്മ സൈക്കിളൊക്കെ ചാരി വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ പൊളി ആൾക്കാരൊക്കെ ഏതാണ്ട് പൊളി, നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. പോർച്ചുഗൽ നല്ല കടലും നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ ചുറ്റിനുമുള്ള കാഴ്ചകൾ. എന്നെ കണക്ക് വേറെ ആൾക്കാർ കൂടെ ക്യാമറയും പിടിച്ചൊക്കെ കിടക്കുന്നു കേട്ടോ. സംഭവം സ്ഥലം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെയാണ്, കിണ്ണ സ്ഥലം തന്നെ കേട്ടോ. പല ആൾക്കാരും പോണുണ്ട്. പൊളി സ്ഥലം തന്നെ. ഓടിക്കേറി നോക്കാം മൈരി ഇത്രയും ദൂരം അങ്ങകലെ എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഇരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ദൂരം ഞാൻ നടന്നു വന്നു കേട്ടാ. പൊളി. ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് തറയിൽ വീണ പൊടി പോലും കിട്ടത്തില്ല, ഉറപ്പാണ്. അടിപൊളി, നല്ല കാഴ്ച. പെനീഷിൽ ഞാനിപ്പം ഒരു 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടെ കടപ്പുറത്തൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങി സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് ഇതിപ്പം എൻ്റെ സ്ഥലം പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദ്വീപ് കണക്ക് കടൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ പാറ മലയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പൊളി തന്നെ, വളരെ ഭംഗിയുണ്ട്.
അവിടെയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇതോ മീൻ പിടിക്കുന്നു ബോട്ടിൽ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതോ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. നമ്മളെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കെന്നും എന്തു പറയാൻ വളരെ ബഹുമാനമാണ്. ഞാൻ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് കൊച്ചിലെ മുതലേ കടലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവരെ കഷ്ടപ്പാടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നൊരിതാണ്. അത് ഭയങ്കര പാടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് അത്. അവരെ നാട്ടിൽ മുമ്പൊക്കെ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇപ്പോഴത്തത് മുമ്പൊക്കെ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. ചിലവരൊന്നും അവരെ ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും നോക്കത്തില്ല. കടൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാ, കടൽ പൊളിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇത് പോർച്ചുഗലാണ് കൂട്ടുകാരെ, പോർച്ചുഗൽ. പൊളി സ്ഥലം, എന്നാ ഭംഗിയെന്ന് നോക്കിയേ. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം 7 മണിയായി. ഇവിടെ ഇരുട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു 9 മണിയൊക്കെ കഴിയും. 7 മണി. ആ കടൽ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടാ. ഓ വെള്ളം കിടക്കുന്ന കടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും. അതിപ്പോൾ നമ്മളെ വർക്കലയാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരമാണെങ്കിലും പോർച്ചുഗലാണെങ്കിലും കടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ ഭംഗിയാണ്. കടലിനെ ഹൃദയത്തോട്, കടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൊച്ചിലെ മുതൽ അല്ലെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് കാര്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് കടൽ. കടലിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വളർന്നു വന്ന എല്ലാം കടപ്പുറത്തുനിന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പോർച്ചുഗലെത്തി നിൽക്കുന്നത്. കടലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോർച്ചുഗൽ വരില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നമ്മളെ സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചുകൊണ്ടും കടലിൻ്റെ അടുത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടും നല്ല ആഴത്തിൽ എന്തൊക്കെ പക്ഷികളൊക്കെ പറക്കണ്. പൊളി സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. കിണ്ണം കാച്ചിയ സ്ഥലം കേട്ടോ. കടലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പം ടൈമില്ല. പൊളി. ഈവനിങ് ഒക്കെ ഇതിലേ കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് സെറ്റായി ചില്ലടിച്ച് പോവാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാത്രി 7 മണിയാണ് കൂട്ടുകാരെ. രാത്രി 7 മണി കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ട. സൂര്യൻ എന്തോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. സൂര്യന് അസ്തമിക്കാൻ പ്ലാനൊന്നുമില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 9 മണിയാ, 9:30 എങ്ങാണ്ടൊക്കെ ആവും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ. വൈകിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരെ ഭാഗ്യമേ. വൈകിട്ട് ഇതിലേ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചില്ലടിച്ച് നല്ലൊരു ചെറിയൊരു ഹൈക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി നല്ലൊരു എക്സസൈസും ആവും. ശരീരത്തിനും നല്ലത്, മനസ്സിനും നല്ലത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പൊളപ്പം കാഴ്ചകളും കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാനേ അത് പൊളിയൊരു ഇതാണ്, സെറ്റപ്പാണ്. ഇവിടെ എഴുതി വച്ചേക്കുന്ന അറീബസ് ഇൻസ്റ്റാവിഷ് അൺസ്റ്റേബിൾ ക്ലിഫ്സ്. കൂട്ടുകാരെ, ഞാനാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലമൊക്കെ പോയി കണ്ട് സെറ്റായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ വഴിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു പുള്ളിക്കാരിയെ പരിചയപ്പെട്ടു, ഒരു സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെട്ട്. അവരാണെങ്കിൽ ഫാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗത്തായ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഫ്രാൻസ് വരെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോവുകയാണ്. കിടിലം. അവരെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു 3 വർഷത്തിന് മുന്നേ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ സൈക്കിളുമായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി യാത്ര ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. ഇവിടെ ഇഷ്ടമാതിരി ഇങ്ങനെ യാത്രയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പല ആൾക്കാരെ ഈ യാത്രകളിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുകയാണ്. കാരണം പലവരുടെ ജീവിതവും പല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികളൊക്കെ കണ്ട് അതൊരു പൊളി തന്നെയാണ്. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പെനീഷിലൂടെ ചെറിയ ഉള്ള് ഗ്രാമമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഉള്ളേരിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടുത്തെയൊക്കെ വീടുകൾ കണ്ട യേശുവിൻ്റെ പടമൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം. ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ
അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ, ഫ്ലാറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിന്. ഈ വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ അടിപൊളി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. എല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു കളർ പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ. ചിലത് വെള്ളയും മഞ്ഞ കണക്കും, ചില വീടുകളാണെങ്കിൽ വെള്ളയും നീലയും. നല്ല രസമുണ്ട്, ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് കാണാനാണെങ്കിൽ. നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെയാണ് പോർച്ചുഗലിലെ ഈ പെനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പെനീഷ് മാത്രമല്ല, പല പോർച്ചുഗീസ് ഒരു പൂച്ചയും പട്ടിയും പല സിറ്റികളിലെയും കാഴ്ച. നല്ല ഭംഗി. വാ, നല്ലൊരു പ്രൗഢിയുണ്ട് ഈ കളർ. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചുമ്മാ എല്ലാ കളറും കൂടെ വാരി പൂശാതെ, വീടുകൾക്ക് എല്ലാ കളറും കൂടെ വാരി പൂശാതെ, എന്തു പറയാൻ, ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്. അതാകുമ്പം കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്, നല്ല രസം. BMW, ബെൻസ്, BMW, ടൊയോട്ട, വെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽക്കാനുണ്ടെന്നാണ്, വെന്ത്. അതെ, പൊളി സെറ്റപ്പ് തന്നെ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ക്വയർ ആയപ്പോൾ 2 പട്ടികൾ. ഒരമ്മണ്ടം പട്ടി. ആ പട്ടിയുടെ അടുത്ത് വല്ലതും കിട്ടിയ അത് കടിച്ച് തീർക്കും. ഇങ്ങനെ പക്കാ വ്യൂ ആണ്.